तस्वीरां ने ब्लड बैंक बठिंडा की उस इमारत दियां जिस अंदर बैठे उन्होंने सेहत मुलाजमान ने एक अजिही कुताई की है ਜਿਹੜੇ जेकर अगे चल के साबित हो जाती है तो उन्होंने कदे माफ़ नहीं किया जा सकता। असीं इत्थे जिस कुताही की गल कर रहे हैं वह है एक अजिहे व्यक्ति का खून जो 2 मरीजों को चढ़ा दिता जाता है जो कि पहला ही HIV पॉजिटिव सी। ते त्रासदी ये रही है कि जिन्होंने मरीजों को यह भयानक बीमारी वाला खून चढ़ाया गया है उन्होंने विच थैलेसीमिया नामक बीमारी नाल लड़न दी पहला ही रब दी मार चल रही एक 7 साला बच्ची ते एक अजिही औरत है जिहड़ी कि बठिंडा के सरकारी हस्पताल के मैडिकल वार्ड अंदर दाखिल है। घटना की जानकारी मिलदियां ही जिथे हस्पताल प्रशासन नूं हत्थां पैरां दी पै गई उत्थे दूजे पासे सिविल सर्जन बठिंडा ने तुरंत एक 3 मैंबरी जांच कमेटी बिठाउंदियां कसूरवार समझे जा रहे सेहत मुलाजमां दा तबादला कर दिता है। HIV पॉजिटिव के ब्लड बारे साडे जिला हस्पताल बठिंडा की ब्लड बैंक का जिहड़ा इशू हैगा है ये साडे परसों ध्यान च आया कि एक डोनर है जो रेगूलर डोनर है तो उसका जिहड़ा ब्लड हैगा तो वो पेशेंट नूं जिहड़ा एक जिहड़ा थैलेसीमिया का पेशेंट बच्ची सी 7 साल की उस नूं लग गया। जदों नैचुरली सानूं पता लग्या साडे तां पैरों थल्लों जमीन निकल गई भी ये तां एकदम हो गया तो फिर इमीजिएटली SMO साहब ने मेरे ध्यान च दोपहरे लिआंदा दैन वी डिसाइडिड कि विदाउट एनी डिले ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ EMO ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਕਾਬ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ परसों के शाम के लगन तो बाद कल सारा दिन लगे रहे अज भी तकरीबन हम थोड़ी देर पहला तक वो ये सारी रिपोर्ट इकट्ठी करते रहे करन तो बाद वो इस सिट्टे ते पहुँचे ने कि जिहड़ा डोनर है जिहदा ब्लड पॉजिटिव है उसने मई के महीने पहले हफ्ते इसे साल एक बारी ब्लड डोनेट किया सीगा ते वो ब्लड एक अनीमिक पेशेंट नूं फीमेल पेशेंट है उसनूं जारी कर दिता गया। हालांकि ब्लड बैंक के जोड़े नुमाइंदे ने वो कहते हैं कि असी टैसट करके लगाया पर मैं नहीं समझता कि जे टैसट किया होवे तो पॉजिटिव ब्लड किसी पेशेंट नूं लाया जा सकता है। जदों इन्हां नूं पता लग्या कि वो पेशेंट नूं ब्लड पॉजिटिव जिहड़ा लग गया हैगा ते जिहड़ी हुण दी इनकुआरी है इहदे विच जो सामने आया कि ब्लड बैंक के जिहड़े तीनों ही नुमाइंदे ने दोनों लैब टैक्नीशियन ते ब्लड जिहड़े BTO ने हैगे उन्हां दी इह ध्यान विच सी उन्हां नूं नॉलेज सीगी कि ये पेशेंट जिहड़ा डोनर है ये पॉजिटिव हैगा HIV पॉजिटिव है ते जिहड़े पेशेंट नूं ब्लड लग गया उस नूं जिहड़ा हैगा HIV पॉजिटिव ब्लड लग गया। होना तो ये चाहिए सीगा कि उस टाइम जदों इन्हां नूं पता लग गया तो इमीजिएटली डोनर नूं बुला के काउंसल करते उन्होंने दसदे भी भाई तेरा जिहड़ा हैगा ब्लड हैगा ये जिहड़ा HIV पॉजिटिव है अगे तो तुसीं किसी नूं ब्लड डोनेट नहीं करना हैगा अपने कोल भी रिकॉर्ड च रखदे ते नाल दी नाल जिहड़े पेशेंट नूं ब्लड लग गया सीगा उस नूं इमीजिएटली ट्रैक करदे करके उहदे टैसट जिहड़े लोड़ींदे करदे ते उस नूं प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट दिंदे प्रॉपरली फॉलोअप करते ताकि उसनूं अगर वो ब्लड जिहड़ा लग गया तो उसका उसकी सेहत ते कोई ज़्यादा माड़ा नुकसान ना होवे जो कुछ उसकी सेहत नूं ठीक रखने लई कराया जा सकदा करना चाहिए सीगा। सो ये लैप्स जिहड़ी हैगी है ये रही है कि उन्होंने ये चीज़ ना तो खुद कीती ते ना ही अपने जिहड़े हैगे उच्च अधिकारियों के ध्यान च लिया ना ही SMO साहब नूं दस्सी गई ते ना ही मेरे दफ्तर मैंने तक दस्सी गई कि इदां दी गल होई।
ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਭੁੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ HIV ਪੀੜਤ ਖੂਨਦਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤਿਆਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਰਡ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ HIV ਪੀੜਤ ਖੂਨਦਾਨੀ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਔਰਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਖੂਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਖੂਨ ਅੰਦਰ HIV ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ BTO ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖੂਨਦਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ BTO ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ HIV ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ HIV ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਅਜਿਹੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਅਡਲਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੀ SMO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਟੇਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ BTO ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਪਰੇਟ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ BTO ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ 2 ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਸਟ ਆਰਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਟਐਵਰ ਦੇ ਡੀਮ ਫਿਟ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਹ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਜਾਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।